استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم والفاتح الى ارواح سادتنا اهل كسوة رسول الله محمد عبد الله وعلي بن ابي طالب وفاطمة الزهراء والحسن والحسين وسائر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واهل بيت الكرام بمشارق الارض وغاربها وخصوصا سعد على بعده وسد سمانيه وسد القادريه وسد النقشبنديه وسد الشاذليه وسد التجانيه وسد الادريسيه وسد الخلوتيه وجميع سادة من أهل طريق من أهل السنة والجماعة خصوصا إلى روح المهاجرين وأحمد بن عيسى ساد الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي وعلوي وزولهم وفرائهم وإلى روح الشيخ عبد الرحمن الصداق والنبي عبد الشيخ حماد أبو بكر بن سالم وأولادهم وأصولهم وفروعهم إلى النبي عمر بن عبد الرحمن بن عباس والشيخ علي بن عبد الله ورسول عبد الله بن علي الحداد الحبيب علي بن محمد بن سنة الحبشي بن أحمد بن حسن العطاس والنبي عبد القادر بن أحمد الصداق والحبيب علي مشهور بن محمد بن سلم بن حفيظ وعلي محمد بن سلم بن حفيظ وأصولهم وفروعهم وإمامهم ولم الشيخ محمد بن عبد الكريم بن المدينة الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدي محمد بن محمد بن محمد الغزالي وسيدي أحمد الرفاعي وسيدي أحمد البدوي وسيدي محمد بن سعيد البصري وسيدي محمد بن سليمان الجزولي وسيدي أبي يزيد البسطامي وسيدي جنيد البغدادي وسيدي الحسن البصري وصولهم وفروعهم وإلههم ولم الشيخ محمد أرشد بن بلا والأنفعنا البنجري وأبي حامد بن عباس بصيره وهاشم وأمه ومولانا الشيخ محمد كشف وأنوار ورسول الشيخ محمد شوال عبد المليم البنجري والشيخ محمد سمن ولسان محمد سمنجري والشيخ محمد ثاني زوري الفر والشيخ محمد زيد بن عبد الغني سقط وصولهم وفروعهم وجميع مشايخنا ومشايخهم وجميع أولياء الله وغير علم الله من الأقطاب والأبدال والأوساط والنجوم والنقم ورجال الله خصوصا أهل البكع وأهل العلى والشبيب وأهل زنبل وأهل قريد والأخضر والعنب والسيود والهريرة ورسولهم وفروعهم وجميع عباد الله الصالحين ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين من أمة سيدنا محمد والغائبين إن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة والرضا والسعادة ويعيد علينا ووالدينا وأهل بيتنا وجيراننا وأصحابنا وإخواننا وأهل مجلسنا وأهل قريتنا ولمن يحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولمن لهم حقوق علينا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم ونظراتهم وإمدادهم وخصوصياتهم في الدين والدنيا والآخرة وكما نوى به شيخنا الحبيب عمر بن محمد بن سلم بن حفيظ وكما نوى به قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علي الحداد وكما نوى به قطب الزمان بكل الزمان إلى حضرة النبي وآل النبي وأصحابه وعباد الله الصالحين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأستغفر الله وأتوب إليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري وجمعنا به بكل أطوارنا وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد, alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita masih bisa menghirup udara segar, udara di mana penuh dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang kita hirup bisa mendarah daging, yaitu rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam majlis ilmu agama, dan mudah-mudahan nikmat Allah
ketika kita mengucapkan alhamdulillah ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa batas sampai kita mendapatkan nikmat yang begitu besar. Salah satunya itu mati dalam keadaan husnul khatimah. Dengan berkat kita istiqomah dalam menuntut ilmu, mudah-mudahan kita diberikan nikmat yang begitu besar, mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mati dalam keadaan ridha dengan Allah Subhanahu wa taala, dan akan berlanjut nikmat tersebut ke dalam kubur. Mudah-mudahan kubur kita menjadi karamah daripada Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan cahaya daripada Allah, diluaskan oleh Allah menjadi kebun syurganya Allah di dalam kubur. Amunnya hendak kubur itu menjadi kebun syurganya Allah, berniat mulai ini. Pian ni hadir di majelis, selama kita berniat istiqomah sampai meninggal, setelah meninggal lalu kita kadang-kadang lagi menuntut, tapi tetap akan Allah Ta'ala kekalkan hadirnya kita di majelis ilmu dalam syurganya Allah yang ada di dunia. Di mana digantikannya? Di dalam kubur. Mudah-mudahan kubur kita menjadi syurga, kebun syurganya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan nikmat ini berlanjut lagi kemana nikmat yang sangat kita tunggu-tunggu, yaitu kita masuk syurga, aman daripada ahwal yaumul qiyamah insyaallah, dan Allah permudah kita masuk ke dalam syurganya Allah bersama dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah tadilah amunnya hendak kubur jadi syurganya Allah, datangi syurganya Allah dulu masa hidup. Itu nikmat akan berlanjut ketika kita niat sahajapuna, ya Allah ulun menggunakan sisa umur ulun hendak menuntut ilmu, hendak hadir yang mana jar Sayyidina Muhammad kebun surga engkau. Amunnya sudah dapat kebun surganya di dunia, Allah Ta'ala melihat keistiqomahan, keikhlasannya, dipindah oleh Allah Ta'ala hasilnya kena di mana? Kebun surga yang di dalam kubur. Makanya nyaman benar, berasa pian ini berasa kada? Berasalah, berasa kada di dalam surga nih? Belum lagi, tapi emang berasa, kena rasanya itu akan berlipat menjadi puluhan juta kali lipat. Sedikit benar itu 10 kali. Sebanyak apa pian hadir di sini dilipat gandakan Allah Ta'ala kena di dalam kubur. Itu ya, mudah-mudahan kita masuk surga berataan. Itu sudah bagairi hisab insyaallah dengan berkat perguruan-perguruan kita insyaallah. Yang penting itu tetap istiqomah dalam kebaikan. Kada kawajar istiqomah, amunnya kada kawajua tegawi yang kada bagus, langsung beristighfar kepada Allah, langsung beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-musannif rahimahullah taala, jar Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, ulangi sedikit aja, paksalah diri engkau untuk memiliki sifat itu dan jangan puas hanya dengan ucapan. Jangan puas dengan hanya ucapan. Sembahyang tuh banyak ucapannya, kalau lah ada penggeraknya, tapi ucapan tuh ada juga. Allahu Akbar, ucapan, tapi jangan puas. Jadi Imam Abdullah Al-Haddad, apapun wiritan kita, baca Yasin itu perkataan, kalau lah jangan puas dengan perkataan aja. Apa garang hakikatnya yang ada di makna daripada ya suratul Yasin? Membaca juga Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, baca juga Ratibul Atas, membaca juga Qul Huwallahu Ahad, membaca juga Qul A'udzu Birabbil Falaq, membaca juga Qul A'udzu Birabbin Nas. Jadi Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad paksa supaya kita itu bisa memiliki sifat apa yang ada di dalam hakikah daripada yang kita baca, daripada azkar, daripada salawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri kasari wa madadikal jari wa jama'na bihi fi kulli atwarina wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Itu untung benar amalnya kawa kita hakikatnya, karena kita bahaslah sedikit apa, karena sedikit gunanya meskipun tidak kosong daripada manfaat.
Bujur Bang kita membaca Quran, qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kana ni bertahlil nih. Banyak kalau yang kita ucapkan kalau lah dimuntung, baca tasbihnya kita, baca takbirnya kita, baca alhamdulillahnya, baca salawatnya, membaca Al-Qur'annya. Jangan kita itu merasa cukup dimuntung aja. Jangan, sekalipun yang dimuntung ini kada kosong daripada manfaat. Manfaatnya apa? Muntung kita digunakan untuk berzikir. Itu manfaatnya salah satunya. Tapi amunnya hendak menyatu dari muntung ke seluruh anggota tubuh, itu harus tahu maknanya. Harus tahu maknanya. Kayak apa hendak tahu maknanya? Amun kita kadang menuntut ilmu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sama aja juga membaca la ilaha illallah. Rancakai sudah membaca la ilaha illallah. Bagus untung kita mengucapkan la ilaha illallah, tapi hakikat dalam la ilaha illallah itu apa garang? Hakikat daripada kita mengucapkan tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Amunnya kita tuh menganggap bahwasanya Allah Ta'ala itu Tuhan, bujur-bujur Tuhan, bujur-bujur kita berpegang lawan Allah, bujur-bujur kita berharap lawan Allah, bujur-bujur kita minta pertolongan lawan Allah, bujur-bujur kita mengingat Allah, bujur-bujur kita bersyukur lawan Allah, bujur-bujur kita sabar mendapat balanya Allah. Nah, jadi kayaknya kau mengucapkan la ilaha illallah, sebutin aja membetakun lah. Sebutin aja. Apakah kita sudah bujur-bujur lah mengucapkan la ilaha illallah yang nyatanya bukan dia dulu. Kita lawan Allah Ta'ala cinta kada. Tiada Tuhan selain Allah ya. Tiada Tuhan selain Allah. Allah Ta'ala Maha Satu. Satu yang dicintai, satu yang ditawakali, satu yang ditakuti, satu yang diharapkan, macam-macam sudah pokoknya satu. La ilaha illallah, sekedar kita mahabbah kepada Allah akan mendapatkan makna daripada la ilaha illallah. Itu aja dulu. Ini kita cinta lawan Allah, ini belum lagi. Masih aja biasanya kita ngalihai ngarannya hawa nafsu ya. Kalau lah hawa nafsu, terkadang kita lebih memilih maksiat daripada taat. Itu pertanda bahwasanya kita masih belum cinta lawan Allah. Kita memilih santai daripada hakun beuyuh, misalnya baca selawat, misal berpandiran misalnya kau aja sampai berjam-jam mbah baca selawat hanya sekali sudah ngantuk sudah cinta kadada. Amun orang cinta lain, bahasa tubuh orang cinta itu lain. Biarnya uyuh kayak apa aja, tetap inya itu akan berpegang kepada Allah, berharap kepada Allah. La ilaha illallah. Ini jadi Imam Abdullah Al-Haddad, paksalah diri engkau untuk memiliki sifat itu dan jangan puas hanya dengan ucapan, karena sedikit gunanya meskipun tidak kosong daripada manfaat. Sekalipun kada kosong, apa manfaatnya? Muntung kita digunakan untuk zikrullah. Apapun, membaca alhamdulillahnya, apapun pokoknya yang ibadah muntung, amunnya kawa itu maknanya itu harus kita perdalami. Makna daripada ucapan kita ketika kita membaca Al-Quran, kadang membaca yang lain-lain lah. Itulah contohnya nih. Tuntutlah diri engkau untuk melaksanakan hakikat-hakikatnya dan bersifat dengan makna-maknanya. Misal, ketika mengucapkan subhanallah, hendaklah engkau dengan sepenuh hati mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengagungkannya. Jangan sampai ketika kita mengucapkan subhanallah, nah ini kebanyakan kita kebiasaannya imbah melihat dunia subhanallah, itu mensucikan Allah, kan mensucikan dunia lah.
Subhanallah, bagusnya aja rumahnya nih, subhanallah. Kenapa? Ini mensucikan Allah, kamu mensucikan. Amunnya orang berilmu kada jadi masalah. Artinya bagusnya penciptaan Allah. Ini terkadang orang yang kada berilmu, ini mah agung akan rumah itu. Subhanallah, alimnya orang nih jangan. Ayo kemana tuh? Kemana? Mensucikan siapa? Jar Imam Abdullah Al-Haddad ketika kita membaca subhanallah, apalagi kebiasaannya orang tuh kada sadar. Dihina ikam nih jar kada karuan lalu subhanallah. Wah subhanallah, arti subhanallah itu apa? Ikam nih nah tersalah aku nih, artinya inya mensucikan dirinya, mensucikan dirinya, inya merasa lebih hebat tadi. Subhanallah, kurunnya bang ikam yang menyambati aku. Nah subhanallahnya tersalah andakannya. Maulah subhanallah, apa gerang arti subhanallah? Maha suci Allah, bukan maha suci nafsu kita, bukan maha suci diri kita, bukan maha suci guru kita, bukan maha suci perguruan kita, bukan maha suci majelis kita. Subhanallah, banyaknya orangnya di majelis, jadi bujur aja kata-katanya itu. Tapi ingatkan orang belajar ilmu, kembalikan, oh ini Allah yang menggerakkan hati bebuhannya hendak hadir ke majelis. Jangan yang disuciakan majelis. Subhanallah. Jangan semua. Apalagi kena melihat TV. Pas melihat TV, orangnya kafir, auratnya terbuka, menendang bola, gol. Subhanallah aja gol. Mbak, apa ini? Disuciakannya orang kafir. Ini misalnya Juventus kan melawan malam tadi, melihat Bang Jua. Lalu gol, biasa gol biasa himung aja, tapi jangan sampai subhanallah. Subhanallah kemana subhanallah? Jangan disuciakan, jangan orang main hati lawan Allah. Yang paling penting itu berarti bukan ucapan, yang paling penting itu adalah hati kita dan kayak apa. Lah, ngetakan sama juga main bulu tangkis. Toh semesannya sencang banget, maka backhandnya pulang gancang banget. Subhanallah, gancangnya backhandnya aja. Nah, jangan diumpatakan tuh kata-kata subhanallah itu dengan pengagungan dunia. Kita akan hina jadi di sisi Allah. Ada bandingannya kesucian Allah lawan kesuciannya makhluk, apalagi makhluk yang kada dipandang oleh Allah. Orang kafir memandang orang kafir bungas benar misalnya di TV. Wah subhanallah, bungasnya orang ini padahal orangnya kada pernah sujud lawan Allah, kada pernah mensyukuri nikmat Allah. Kita suciakan ninya lah dengan menggunakan nama Allah. Makanya apa kita kurang adab lawan Allah? Nah itu main hati, artinya kita belajar tasawuf kalau nih. Artinya berataan karena apapun yang mengagung orang tahu melihat gedung gana jar baginda Muhammad, napa bacaannya Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Nah itu kalau melihat yang bina rumah bagus ganal atau gedung-gedung yang ganal atau apalah, Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Ya Allah, bahwasanya kadada kehidupan itu sebenarnya kehidupan yang nyata ada di akhirat kena. Biar ini rumah yang ganal benar, bisi gedung yang ganal benar jadi balaman api neraka, amannya kada digunakan untuk sembahyang di rumah itu, kada digunakan untuk membantu agamanya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulang mengganali rumah atau mengganali apakah macam-macam itu kada lain niatnya hendak membantu agamanya baginda Muhammad. Paling kada sedikit tanda terima kasih kita lawan Sayyidina Muhammad yang membawa agama Islam. Malam tadi ada kalau kita baca burdah kalau lah walan tara min waliyyin ghayra muntasiri, mustahil lan itu lil abad kedada para aulia Allah subhanahu wa ta'ala itu ditolong oleh Allah kecuali dengan berkat sebabnya Sayyidina Muhammad. Dan kada mungkin orang itu menang atas musuhnya kecuali berkat atau sebab daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tuh kawas sukses
Kawa berberkah duit, kawa berberkah nih dagangan, kawa berberkah hidup, itu berkat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Sayyidina Muhammad saat ini belum lagi dibangkit, kita menjadi ashabul jahiliyah, orang yang jahil. Tapi sudah 1000 tahun yang lalu Sayyidina Muhammad diutus daripada Allah, kita menjadi khairu ummah. Dengan berkat siapa khairu ummah, sebaik-baik ummah? Berkat Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, mudah-mudahan sampai selawat kita inilah kepada Sayyidina Muhammad. Paling kada balas jasa sedikit lah kita lawan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduk hadir di sini nah menghimuakan hati Sayyidina Muhammad. Menyakawa saban hari. menyakawa la ilaha illallah. Walan tara, ada pernah dilihat seorang waliullah itu ditolong kecuali berkat Sayyidina Muhammad? Kada mungkin. Inya kawa melawan hawa nafsu, inya kawa melawan dunia, inya kawa ada maksiat, inya kawa melawan musuh, inya kawa melawan apa pula? Melawan yang kada bagus, akhlak yang kada bagus, berataan. Sebabnya adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Makanya selawat Habib Umar ulun kada meninggalkan, namunnya majelis Habib Ibrahim kita juga kada meninggalkan. Wajma'na bihi fi kulli atwari, ya Allah kumpulkan kami di setiap kondisi kami kayak apapun. Itu artinya kondisi kami waktu himung kah, waktu sedih kah, waktu menang kah, waktu kalah kah, waktu susah kah, waktu nyaman kah, itu gabungkan kami ya Allah dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menang menjadi berkah, yang kalah pun menjadi berkah. Inya kada mau menyerah dengan berkat Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Misalnya ketika mengucapkan subhanallah, nah lah ingatkanlah, jangan lagi subhanallahnya disandingkan lawan dunia, apalagi tadi disandingkan dengan orang misalnya melihat kadusah jin, kadusah melihat orang-orang yang kada pernah sujud lawan Allah, kadusah disandarkan dengan nama Allah subhanallah ini nah. Bujur-bujur kita hendak mengucapkan subhanallah ketika kita bujur-bujur mensucikan namanya Allah. Subhanallah, 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 subhanallah. Nentah Maha suci engkau ya Allah, maha suci engkau ya Allah. Ketika melihat orang dapat hidayah, subhanallah, pantas kalau nengka itu. Ketika melihat orang hadir majelis, orang hadir majelis nih, artinya orang itu mendapatkan hidayah. Subhanallah, maha suci engkau ya Allah yang telah memberikan inya hidayah. Nengka itu. La ilaha illallah. Jadi kada lagi lah pensucian diri. Kalau kena dihina orang subhanallah, artinya sangit nih. Ini hendak mau tarakan bahwasanya bagus perkataannya subhanallah, artinya aku nih masya Allah nih, biar kamu hina tetap aja aku mengucapkan subhanallah. Merasa diri tak? Merasa dirinya berarti mengucapkan subhanallah, merasa dirinya hebat. Aku nih pak tampar orang lah, pak tampar orang gencang-gencang. Kita nih kau membalas subhanallah, subhanallah. Artinya nih aku bisa menyebut subhanallah ketika aku nih lagi ditampar. Inya mensucikan diri inya. Jangan. Kecuali emang sudah kayak bebuan pian belajar tahu, nah itu sudah aja. Tampar orang subhanallah, artinya ada diri seorang, artinya ya Allah maha suci engkau ya Allah yang memaulah orang sabar, ya Allah sabar. Tapi jangan membalas kena menggurunung balik ke rumah, apa kabar? Jangan menggerundung balik ke rumah, jangan. Lah hendaklah engkau dengan sepenuh hati mensucikan Allah. Yang disucikan itu hanya satu orangnya, yaitu Allah. Memuji orang jin, hati-hati kembaliakan, mau bungasnya kembaliakan. Oh ini ciptaan Allah yang bungas. Itu orang yang belajar tasawuf. Nah, hendaklah engkau mana tadi mensucikan Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkannya.
mengagungkan, pengagungan, besarkan Allah subhanallah. Makanya disuruh kalaulah imbas sembahyang itu subhanallah 33, amunnya tahu maknanya, hakikatnya, wah, ketika mengucapkan satu kali adalah subhanallah, ada mau lagi sombong orang itu. Subhanallah. Lalu yang merasapi mendarah daging makna subhanallah aja sebutin. Ada mau lagi yang merasa mulia, yang maha suci hanya Allah. Itu subhanallah. Apalagi 33 kali Nabi Muhammad tuh kayak ma'rifahnya lawan Allah tetap sedang ngajari 33 kali baca subhanallah. Mbah tuh pulang baca alhamdulillah, kawa mensucikan Allah, ya Allah alhamdulillah. Bersambung lah, alhamdulillah aku kawa mensucikan Allah, dan Allah yang paling pantas untuk disucikan. Segala puji hanya kepada Allah. Lalu pengagungan jannah yang ketiga, Allahu Akbar. Imbas sembahyang aja jen, makanya inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Amunnya kita sembahyang, kalau di dalam sembahyang itu aja ada berapa buting subhanallah walhamdi subhanallah, subhanallah bil a'la wal subhanallah bil 'azim. Banyak pensucian Allah di dalam sembahyang itu banyak. Mudah-mudahan hati kita kawan mensucikan Allah, dengan bujur-bujur mensucikan Allah, insya Allah. Ya Allah, buang ya Allah yang kada bagus kami pernah ya Allah mensucikan selain daripada Engkau. Pada malam hari ini kami menuntut ilmu, kami tahu ilmunya ya Allah. Mudah-mudahan hati kita kada mensucikan kecuali yang kita sucikan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sudah kayak itu insya Allah Allah kena yang mensucikan hati kita. Amun sudah kita bujur-bujur mensucikan Allah, nah amalannya supaya suci jar hati, suci akan yang mempunyai hati, suci akan yang menggerakkan hati, suci akan yang menciptakan hati. Yang membolak-balikkan hati siapa? Allah. Datangi Allahnya, suciakan Allahnya, suci hati kita. Mudah-mudahan hati kita suci pada Allah, dan duriat-duriat kita, keluarga kita, dan hati orang kampung kita pada insyaallah menjadi suci. Nabi bihaulillahi quwwata illa billahil aliyyil azim. Ketika mengucapkan rabbighfirli, nah ini istighfar pulang. Nah yuk, istighfar rabbighfirli, astaghfirullah. Tadi ada kalau lah baca rajibul atas tadi lah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Orang minta ampun tuh kayak apa? Pian tuh disangiti peguruan bahari, ingat lah pian disangiti bahari lah. Mau kali ingat lagi kalau pernah disangiti jar ulun jar. Disangiti abah soh lah. Disangiti abah, tapi disangiti pas kita sangit, pas kita salah, bujur-bujur salah. Salah bujur-bujur salah. Ayo kita lawan abah lawan mama atau peguruan kayak peminta ampunnya. Lawan peguruannya jen, peguruannya banyak karismatik. Kita salah kita lawan sidin. Mau minta ampun ya Allah lah, dalam benar tuh ini lawan Allah. Astagfirullah ya Allah, kayak nak diampuni oleh Allah. Makanya jar Imam Haddad apa, hendaklah engkau memiliki harapan penuh, harapannya harus full. Mau minta maaf ya Allah, menyakawa itu sampai meneteskan air mata. Amunnya kada kau meneteskan air mata, anda kibawang. Insya Allah nangis. Fa'ilam tabqu fataba. Kau amunnya pada kau menangis dari Sayyidina Muhammad diolah-olah nangis itu. Barang saya jangan dicolek aja matanya dicolek. Dan barangnya tetesan air mata biar menangis dipancing-pancing dulu. Insya Allah kena menggarawang aja tak. Amun sudah bebanjuan mata tuh menggarawang, cepat ke menggarawangnya. Ini ketika membaca istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astagfirullah, dengan penuh perasaan bahasanya ya Allah ulun salah ya Allah, ulun takutan pian kada mengampuni. Kenapa jadi Imam Haddad, hendaklah engkau memiliki harapan penuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengampuni dosa-dosa engkau, dan rasa takut kepadanya bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa engkau. Takutan kalau pina Allah Ta'ala pada mengampuni dosa. Kita tolong kuitan misalnya tersalah, kayak petakutan kalau pina durhaka, kayak kita minta ampunnya maaf full tuh pang minta ampun, full minta ampun. Makanya sesuatu tuh harus full. Apa yuk contohnya ya Allah, ini barangnya contohnya tuh baru di sekitar kita aja biasanya contoh-contohnya tuh.
La ilaha illallah. Banyak contohnya menggerakan sholat. Kalau aku menggerakan lagi nah. Nah, harus full. Mobil, karena mobilnya amunnya bensinnya kada full hendak habis sedikit aja harapan ya Pak, itu jadi was-was mau sampai juga kan was-was kalau lah ini sampai juga kan sampai, tapi amunnya full wah tenang. Itu jin contohnya sebuting kias saja ke lain pulang, kias ke lain artinya harus full. Kita mengucap astagfirullah, ulun ini bersalah nah ya Allah ulun pernah ya Allah nah tersalah nah ya Allah, tapi ngarannya pian arhamur rahimin, pian sembunyiakan kesalahan ulun ini ya Allah. Makanya lah orang itu bisa terkena istidraj, hidupnya kayak berberkah. Hidupnya kayak berberkah, banyak rezekinya, nyaman hidupnya. Tapi ketika inya mendapatkan nikmat daripada Allah, inya lupa beristighfar lawan Allah. Lupa beristighfar lawan Allah. Terlalu banyak nikmat Allah, lalu inya lupa. Bujur bang, alhamdulillah bagus, tapi sebenarnya alhamdulillah kita itu belum cukup mewakili kita syukur kita kepada Allah. Perlu ada lagi sebuting istighfar. Kenapa? Karena kita belum lagi mengucapkan alhamdulillah dengan full. Belum lagi kita mensyukuri nikmat Allah. Nih sebuting nafas adalah yang mensyukuri nikmat. Aku rasanya mensyukuri nikmat jadi beritaan. Nih diberi bulu mata nih yang sedikitnya nih, ada yang mensyukuri lah. Yang ada di bulu mata yang ini kayak apa? Ada bungas pian. Ini ulang bungas ini. Nih alis, cuma ada dua alis. Tuyul juga nih lah. Sebuting gigi nah, hilang di tengah sini nah, apa kabar? Berarti masih banyak lagi kita belum mensyukuri nikmat Allah. Belum habis lagi. Banyak benar sebuting nafas tuh sehari semalaman berapa pian bernafas? Sudah jangan orang syukuri aja. Waktu pian guring, ayo tahulah bernafas. Nih, ayo. Artinya perlu istighfar, pengharapan penuh kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Makanya jadi Sayyidina Muhammad maknanya pulang lebih mendalam lagi, afala akuna abdan syakura, sembahyang sampai batis sidin bangkak. Kenapa? Karena jadi aku masih belum lagi kau mensyukuri nikmat Allah. Afala akuna abdan syakura. Dalam itu makna kalimat, dalam benar kalimat Sayyidina Muhammad afala akuna abdan syakura, tapi endingnya batis sidin bangkak, sembahyang. La ilaha, mudah-mudahan kita dapat barakah sidin baranglah. Aja malam ini pian hendak bang sampai bangkak dia sembahyang ada bapak. Tapi asal sembahyang subuh. Sembahyang subuh tu jalapak, kada kau sembahyang subuh jangan juga. Ya. Hendak mau umpati Sayyidina Muhammad nih. Masya Allah. Tunggal gematan aja jen ya Allah, sembahyang witir digawi. Wirid digawi. Napa pulang sembahyang sunat sebelum subuh digawi 2 rakaat eta. Napa tadi jalan Rabbi ufilli, hendaklah engkau memiliki harapan penuh kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosa engkau dan rasa takut kepadanya bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa engkau. Takutan bujur-bujur Allah, jangan biasa astagfirullah mengantuk-antuk sambil kayak hendak diampuni oleh Allah. Bagus saja, untungnya beristighfar artinya digunakan untuk taat, tapi dalami maknanya orang minta ampun tuh kayak apa? Selesai sudah. Orang tuh minta ampun tuh kayak apa? Sambil tertawa lah. Oleh astagfirullah sambil tertawa. Ada orang minta ampun sambil tertawa, sambil menangis. Nah, mulu-mulu jarwa. Ujur-ujur minta ampun tertawa mulu-mulu. Ngarannya lawan Allah. Itulah la ilaha illallah. Kemudian kiaskanlah yang lain dengan itu dan beristihadlah untuk hadir bersama Allah Subhanahu wa ta'ala dan merenungkan makna-makna ucapan engkau. Apapun ucapan kita direnungkan. Makanya salah satu metode untuk kita khusyuk dalam sembahyang adalah hati kita tahu makna yang kita baca. Itu membantu kita untuk khusyuk.
Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya Allah lah, baca pulang bacaan apa? Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Tahu maknanya itu jin, itu maulah kita khusyuk. Tahu makna dari itu salah satu daripada metode yang ada 6. Itu salah satunya yang disebutkan oleh Habib Umar dalam kitab Taujihun Nabi. Salah satunya paham makna yang kita baca itu membantu kita khusyuk dalam sembahyang. Itulah. Berusahalah sungguh-sungguh untuk memiliki sifat yang disukai oleh Allah. Mudah-mudahanlah sifat kita, sifat anak-anak kita, sifat keluarga kita, sifat orang-orang yang terdekat kita, yang orang kita sayangi, insya Allah sifat mereka sifat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amunnya kita bersifat apapun yang disukai Allah, ketika bertemu Allah, Allah akan suka lawan kita. Nah, itu aja simpulannya sudah. Apabila kita bersifat dengan apa yang diridhoi oleh Allah, ketika kita bertemu dengan Allah, Allah akan ridho lawan kita. Nah, namun kita bersifat dengan sifat yang kada disukai oleh Allah, ketika berjumpa lawan Allah, Allah kena kada katuju berjumpa lawan kita. Tapi kita berdoa, mudah-mudahan ya Allah lah bagus ya Allah, dan engkau dari engkau, dan menjauhi apa yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan keluarga kita diselamatkan daripada akhlak yang ada bagus, dan mudah-mudahan kita bertahan diberi oleh Allah Ta'ala sifat yang diridhai oleh Allah, dan bertahan itu ya Allah kada lain kecuali dengan pertolongan engkau ya Allah. Bantu kami ya Allah, beri kami pertolongan untuk bersifat ya Allah sifat yang engkau ridhai ya Allah, dan berikan juga kepada zuriat-zuriat kami ya Allah, keluarga kami ya Allah, jiran-jiran kami ya Allah, dan orang ahli majlis kami ya Allah, dan orang kampung kami ya Allah, sampai kita bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. وعلى هذه النية وقمنا بشيخنا الأهل عمر بن محمد بن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Bertahlil sambil resapi makna yang dibaca tadi. Paham ya kalau bertahan? Paham aja insyaallah yang la ilaha illallah subhanallah. Kita sucikan bujur-bujur Allah. Ketika membaca alhamdulillah, baca salawat kepada Sayyidina Muhammad bujur-bujur, kita hadiahkan kesan kita bersalawat ke Sayyidina Muhammad. Lah, Abdul Dzikri wa alamanhu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم.
سبحان الله وبحمده سبحان